मोदी गया अमरीका, मैनू राती टैलीफोन आ गया सी, कोई प्रधान जी इहो जिहा विरोध होएगा मोदी का इतिहास विच लोग याद करया करनगे। यूएनओ चाहे सारे दुनिया के लीडरां नूं असीं दस देंगे भी ये मोदी किड्डा पखंडी है। ये शब्द सी उत्थे वसदे पंजाबियां दे जिहड़े कल दे मोदी दे विरोध की तैयारी विच जुटे हुए ने। अमरीका विच किसानां ने, गोरे किसानां ने इकट्ठे होकर इस अंदोलन के हक में एक जुलूस कढ़िया और जुलूस तो बाद सानू सुनेहा दिता भी पंजाबी किसानों और भारत के किसानों असीं तुहाडे नाल हां। किसानों तुसीं एडा वड्डा काम कर दिखाया जिहड़ा अज तक दुनिया 'च किसी ने नहीं किया। उन्हां दा कहना है ये लड़ाई सिर्फ मोदी तक नहीं, ये दुनिया के वड्डे कॉरपोरेट घराणिਆਂ नाल लड़ाई है और तुसीं उन्हां घरां नाल मत्था लाया जिन्हां ने हमेशा दुनिया नूं लुट्टिया ते कुटिया। सारी दुनिया विच ये सुनेहा तुहाडा गया होया। इत्थे तुसीं बैठे हो, दुनिया भर च बैठा पंजाबी खास तौर पे जिथे भी बैठे जिहड़े भी देश च बैठा है वो तुहाडी कामयाबी लई अरदासां करदा है। बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां ਇਹਦੇ ਤੇ किताबां लिखिया हुई लोगों दियां विद्यार्थियों के सिलेबस विच दर्ज करके पढ़ाउणा शुरू कर रही ने। बहुत सारिया देश दीयां फिल्मी हस्तियां ਇਹਦੇ ਤੇ फिल्मां बना रही ने। इस अंदोलन की महत्ता समझण की लोड़ है ते जिहड़े लोग या जिहड़े वीर इस अंदोलन की मुढ़ली आइडियोलॉजी के खिलाफ जदों किसी ते अटैक करते हैं उन्होंने अपने अंदर झात मार लेनी चाहिए है भाई की मैं अंदोलन की सेवा कर रहा या मोदी की सेवा कर रहा। मैं बेनती करा अंदोलन तो असी 22 जनवरी तक जित लिया। 22 जनवरी तक 11 मीटिंगां हुई केंद्र के मंत्रियों नाल। मीटिंग च बैठ के एक क्लॉज ते कल्ले कल्ले कानून ते बहस हुई और सरकार दे अधिकारियों कोल मंत्रियों कोल साडी किसी गल का जवाब नहीं सी। अंदोलन तुसी जित लिया है सिर्फ ते सिर्फ मोदी का राजहट रस्ते दे विच रोड है। वो कहते भी जे अंदोलन उठ गया असी कुछ नवा कर दिता तो देश साडे वस विच नहीं रहना। इसलिए देश के दूजे हिस्सों विच वसदे लोग अज तुहाडी इस गल नूं समझ गए ने। पोलीटिकल लीडरशिप एडी गिरावट आ गई भाई असी 74 सालों में अपने देश में गरीबी नहीं दूर कर सके। असी 74 सालों में इतों बेरोजगारी नहीं कढ़ सके। असी 74 सालों में लोगों का जीवन म्यार या जहालदा नहीं बना सके। सातों बाद आज़ाद हुए लोग साते अगे निकल गए। इस संघर्षशील धरती ते बैठे संत समाज के सारे महापुरख भाई जसबीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार अकाल तख्त साहब, गुरु की लाडलियां फौजां, मेरिया जथेबंदियां दे सारे आगू साहबान ते सामने बैठे किसान भरावो ते भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये अंदोलन तकरीबन 10 महीने होने वाले ने चलदे। कोई नहीं तुसीं रहण दिओ, नहीं कोई नहीं रहण दिओ। 10 महीने हो गए इस अंदोलन नूं चलदे। अज तक इनू शांतमई रखण पक्षों सिर्फ एक तो बिना कोई शिकायत नहीं। मैं तुहानूं हमेशा इक्को गल आखी भी जे शांतमई रहोगे तो तुसी जितोगे, जे हिंसक होगे तो मोदी जितेगा। तली है तुसी मेरी इस बेनती नूं प्रवान किया, खास तौर पर नौजवानों ने, तो तुसी बड़े डिसिपलिन च रह के अंदोलन चलाया। पर पिछले दिनी इत्थे मंदभागियां घटनावां कुछ वापरियां ने। कुछ लोगों ने उन्हों का सियासी लाहा लैण की कोशिश की। मैं गिला भी किया और मैं फिर उन्होंने नौजवानों को कहांगा
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਯੂਐਨਓ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਿੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ
ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, 1955 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਸਤਾ ਬਤਾਓ ਜਿससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम हो जाए। तो ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਹਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਅਰਬ ਦਾ ਅਦਾਰਾ 15 ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ 2 ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਡਾਨੀ। तो इस तरह एक एक करके देश की सारी जायदाद बेची जा रही है। और बदकिस्मती है इस देश की, ये समझो मैं तो समझांगा इत्थे दे पोलीटिकल लीडरशिप च एडी गिरावट आ गई भाई असीं 74 सालों में अपने देश में गरीबी नहीं दूर कर सके, असीं 74 सालों में इतों बेरोजगारी नहीं कढ़ सके, असीं 74 सालों में लोगों का जीवन म्यार ਚੱਜ ਹਾਲ ਦਾ नहीं बना सके। सातों बाद आज़ाद होए लोग साते अगे निकल गए। तो मोदी जी मोदी जिथे जाते ने मोदी 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 एक टीम लैके जाते जी मोदी मोदी कराउंदी है। ये तुसी ये जिहड़े इत्थे अंदोलन ते बैठे हो तुसी मोदी दीयां जड़ां पुट दित्तियां ने। मैं कहा सी मोदी दे भगतां नूं बई तुसी याद रखो असी पंजाब च तुहाडीआं जड़ां पट्टियां, हरियाणे च पट्टियां, जिथे बीजेपी वाले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते असी यूपी च एंटर कर गए। यूपी राही होके प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं रस्ता जाता है। जे नहीं समझते तो असी यूपी विच भी तुहाडी दफा पट देंगे। बंगाल विच तुसी देख चुके हो असी उत्थे जाके जो कुछ किया, जिहड़े कहंदे सी भी मोदी की सरकार बनू किते नेड़े तेड़े भी नहीं टुके, बुरी तरह हारे बंगाल दे विच। ते हुण मैं स्पष्ट फेर कर देना चाहना जिन्नी देरी करोगे
ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। बोले सो निहाल। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋੜेंगे ਹਮ ਜੋੜेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਦਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਠਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। बोले सो निहाल। तो उखड़ी हुई है मोदी सरकार। मैं स्पष्ट कर दिया, असी मुजफ्फरनगर ही नहीं कला किया। परसों चौथे प्रधानमंत्री के हल्के टकैत साहब वाराणसी च रैली करके आए ने, जिथे कहते सी इन्हां दी मर्जी ते बिना पत्ता नहीं हिलदा। कल बरसात करके हरिद्वार टल गया, नहीं हरिद्वार भी कल ओडियो रैली कर देनी सी। असी हर रोज़ यूपी की एक कमिश्नरी च एक वड्डी रैली करते हैं ताकि सारी यूपी विच इन्हां दी चंगी तरह दफा पट दी जाए। वैसटर्न यूपी तो साडे नाल तुरिया ही सी, हुण ईस्टर्न यूपी भी भज तुरिया है, जिथे लोकां नूं डंडे नाल दबाया होया सी, लोकी घरां तो बाहर निकल आए। इस अंदोलन ने लोकां नूं लड़न दा ढंग सिखाता। इस अंदोलन ने लोकां विच जागरूकता लै आंदी। इस अंदोलन ने लोकां नूं लीडरां दी सच्चाई सामने कर दित्ती। अज सानूं समझण दी लोड़ है, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ थे। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ,
ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 27 ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।